સમાચારો જોઈએ વિસ્તારથી અને સૌથી પહેલા વાત કરીએ ઉર્ષનો અત્યારે પવિત્ર અવસર ચાલી રહ્યો છે અને એમાં પણ અજમેર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા ચાદર મોકલવામાં આવી છે। અજમેર દરગાહ પર દર વર્ષે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો આ એક નિત્ય ક્રમ રહ્યો છે, દર વર્ષનો આ ક્રમ રહ્યો છે અને એ ક્રમ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જાળવી રાખ્યો છે। અજય યાદવ જોડાયા છે, અજય પાસેથી વધુ વિગતો લઈએ। અજય, देखिए, निश्चित तौर पे जो अजमेर शरीफ का सालाना उर्स है वो 13 तारीख से शुरू होकर के 17 तारीख तक चलेगा। इस दौरान तमाम सारे कार्यक्रम लिए जाएंगे और ख़ास करके देश भर से जो श्रद्धालु हैं वहाँ पे पहुँचते हैं और अपनी चादर चढ़ाते हैं और साथ ही साथ अपनी मन्नतें भी मानते हैं। उसी में एक भक्त कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, जो हर साल अजमेर शरीफ के लिए अपनी तरफ से चादर भेजते हैं और उसी प्रक्रिया के तहत आज जो दिल्ली हज कमेटी है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से चादर भेंट की। इस अवसर पर स्मृति ईरानी भी मौजूद थी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा कि आज हमने जो मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल था दिल्ली हज कमेटी का उससे मुलाकात की और अपनी तरफ से चादर भेंट की है। तो एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल इस चादर को भेजते हैं और लगातार ये 9वां साल है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस तरह की चादर भेजी गई है और एक तरह से सद्भावना संदेश भी भेजा गया है। जी, અને આગળ વાત કરવી છે રામના નામ પર થઈ રહેલા રાજકારણની। દિવ્ય રૂડો અવસર આવ્યો છે ભારતના આંગણે, અયોધ્યાના આંગણે પ્રભુ શ્રી રામ પધારી રહ્યા છે। 550 વર્ષોનો ઇંતજાર ખતમ થઈ રહ્યો છે, એ સંઘર્ષ ખતમ થવા જઈ રહ્યો છે અને એ વખતે કોંગ્રેસ દ્વારા રામ મંદિરના આમંત્રણનું સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે। આમંત્રણ લઈ તો લીધું હતું પણ પછી કહેવામાં આવ્યું કે હવે અમે નથી જવાના, ભારતીય જનતા પાર્ટી તો રાજકારણ કરી રહી છે। પણ આ નિવેદનની બધેથી ટીકા તો થઈ રહી છે, આ નિર્ણયની બધે ટીકા થઈ રહી છે, પણ કોંગ્રેસ હવે ઘરમાં જ ઘેરાઈ રહી છે। કારણ કે અર્જુન મોઢવાડિયા હોય કે પછી અમરીશ ડેર હોય, કોંગ્રેસના જ ધારાસભ્યો, પૂર્વ ધારાસભ્યો, નેતાઓ કહી રહ્યા છે, કોંગ્રેસને પોતાના મૌડી મંડળને સલાહ આપી રહ્યા છે કે રામના નામ પર રાજકારણ ન હોય। ધર્મની વાત આવે ત્યારે સાહેબ રાજકારણ ન હોય, જ્યારે રામની વાત આવે ત્યારે બધાએ ભેગા થઈને જવાનું હોય, બધાએ એક થવાનું હોય। પણ કોંગ્રેસના કેટલાક નેતાઓ છે જે દિગ્ગજ નેતાઓ, સ્વાભાવિક રીતે એમણે પોતાના પક્ષનો બચાવ કરવો પડે, પોતાના પક્ષનો બચાવ કરી રહ્યા છે, ભારતીય જનતા પાર્ટી પર પ્રહાર કરી રહ્યા છે। प्रदेश प्रमुख कांग्रेसना शक्तिसिंह गोहिल तो सामे सुधांशु त्रिवेदीए आकरा प्रहार कांग्रेस पर कर्या छे। शंकराचार्यजी महाराज જ્યારે એમ કહેતા હોય કે જે મંદિરનું કામ પૂર્ણ નથી થયું એની પ્રતિષ્ઠા ન થઈ શકે। હું પોતે એક હિન્દુ છું, મારા માટે સર્વોત્તમ શબ્દ એ શંકરાચાર્યજી મહારાજના હોય અને જ્યારે શંકરાચાર્યજી મહારાજ જ્યારે આવો આદેશ કરતા હોય ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી ચૂંટણી આવે છે, નહીંતર તો રામનવમીથી વધારે રામ માટેનો મહત્વનો દિવસ કયો હોય? રામનવમીના દિવસે આ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ થઈ શકે, પરંતુ ના, કામના નામે મત મળે એમ નથી તો રામને વટાવો। રામના નામે મત લેવા માટે એક ભારતીય જનતા પાર્ટી ઇવેન્ટ કરે તો એ ઇવેન્ટમાં ન જઈ શકાય। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है। सोनिया जी के जमाने में आते आते राम काल्पनिक होने का हलफनामा तक हो गया। यानी ये बहुत साफ है कि यह प्रवृत्ति जो आज कांग्रेस ने दिखाई है एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। परंतु मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं, यह नेहरू की कांग्रेस है, यह गांधी की कांग्रेस नहीं है। वो दर्शन करने किसे जाएंगे? ये सत्य नहीं है कि कांग्रेस ने वहां भगवान राम का मंदिर न बने इसके लिए बड़े बड़े वकील खड़े किए। उन्होंने राम जी को काल्पनिक कहा, राम सेतु को नकार दिया। तो आज अगर वो राम जी का मंदिर का दर्शन करने नहीं जाएंगे, इस कार्यक्रम में नहीं उपस्थित होंगे, तो पहले से उनका यही सोच था, आज भी सोच दिखा है और मुझे नहीं लगता उनकी सोच बदलने वाली है। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में
राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। सभी राम भक्तों के लिए ये क्षण धर्म की दृष्टि से, आस्था और विश्वास की दृष्टि से एक पुण्य क्षण है। देखिए, आज भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो टीएमसी को के मन नहीं लग रही, टीएम को पच नहीं रही। आज पूरा इंडी गठबंधन है वो राम विरोधी है, ये जग जाहिर है। मैंने कहा कि डीएमके ने सनातन धर्म होने की खात्मे की बात की, शरद पवार जी ने भगवान राम को, एनसीपी की उनकी पार्टी ने मांसाहारी कह दिया, कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, ममता बनर्जी इसे एक राम मंदिर को पॉलिटिकल गिमिक का दर्जा देती हैं। दिखाता है इंडी गठबंधन भारतीयों की, हिंदुस्तानियों की आस्था को एक चोट पहुंचाने में उतारू है, जो जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। मुझे लगता है कि जो ममता बनर्जी हैं उनकी जो राजनीतिक हताशा है एक खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी हैं, जो ऐसे आपत्तिजनक बयान दे रही हैं। देखिए, राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है, राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है, राम मंदिर को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मान लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ હોય કે સનાતન ધર્મના સાધુઓ સંતો હોય, કોંગ્રેસ પાર્ટી પર અને એની સાથે સાથે ઇન્ડી ગઠબંધનના જેટલા પણ ઘટક દળો છે જે રામનો વિરોધ કરી રહ્યા છે, રામ મંદિરના આમંત્રણનો વિરોધ કરી રહ્યા છે, એ બધા જ ઉપર પ્રહાર થઈ રહ્યા છે। અને આ બધા વચ્ચે સંદેશ ન્યૂઝ અત્યારે અયોધ્યામાં છે અને સંદેશ ન્યૂઝે ખાસ વાતચીત કરી રામ મંદિરના મુખ્ય પૂજારી સત્યેન્દ્ર દાસજી સાથે જ જગતગુરુ પરમહંસજી સાથે પણ વાત કરી અને તેમણે રામ મંદિરના અસ્વીકાર ઉપર કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કર્યા છે। और महाराज जी, खासतौर पर अभी जो चल रहा है कि भगवान राम के मंदिर के इस कार्यक्रम में कुछ एक लोगों को न्योता दिया गया था और कांग्रेस खासतौर पर उन्होंने मना कर दिया है कि हम जो है वो इस कार्यक्रम में नहीं आएंगे। देखो, वो तो अपने ये भी कहना है कि अधूरा मंदिर बना है और अपने अपनी इच्छा अपने इच्छा अनुसार सब लोग करते हैं। अब जो पार्टी वाले हैं वो अपनी राजनीति करते हैं, तो इसी स्थिति में उनकी इच्छा है, नहीं आएंगे, जिसकी इच्छा होगी आएंगे। हमारे जो ये कर्तव्य है उस निमंत्रण भेज दिया गया, निमंत्रण पर आना होगा आएंगे, नहीं आना होगा नहीं आएंगे। राम को पार्टियों में क्यों बांटा जा रहा है, क्यों ऐसा करते हैं ये लोग? नहीं, वो समझते हैं कि जो राम को लेकर के भाजपा चली है इसे राजनीति करती है राम को लेकर, ऐसा उनकी विचार है। लेकिन भगवान राम किसी राजनीति से नहीं प्रेरित है, बल्कि वो आस्था और विश्वास और भक्ति से प्रेरित है। तो जिसमें आस्था होगी, विश्वास होगा और उसी प्रकार से भक्ति होगी, वो इस प्रकार के काम करेंगे। राम की वो स्वयं प्रधानमंत्री राम के आकर के शिला पूजन और भूमि पूजन किए, उसी पर भव्य मंदिर बन गया है। अब आधे अधूरा कहते हैं 2 मंजिला और बनना है, वो बनता रहेगा। जो गर्भगृह है जहाँ भगवान राम को स्थापित करना वो बन गया है, इसलिए उनकी प्राण प्रतिष्ठा होकर उनको स्थापित कर दिया जाएगा और ये जो भक्तगण है वो उनका दर्शन करें। ये तो काम काज हो रहा है। अब जिसको विविध प्रकार के मुंडे मतिर भिन्ना, अपने अपने अलग अलग विचार, अलग अलग बात कहते हैं। कांग्रेस समेत लोगों को यहाँ राम मंदिर का न्योता मिला था, इन लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कहूंगा, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कि जो निमंत्रण मिला है, अगर आना नहीं था तो लेना क्यों? ये खाली खोपड़ी के लोग हैं, मूर्ख लोग। ये विचार ही नहीं कर, जब नहीं आना था तो मना कर देते कि हम नहीं लेंगे। निमंत्रण लेकर के अब नहीं आ रहे तो निमंत्रण वापस करो।
निमंत्रण यहाँ आकर के वापस करो, जैसे तुम्हें पहुंचाया गया है तुमने लिया है, तुम वापस करो। और ये जब राम सेतु को लेकर के जब जिस समय ये लोगों ने जो है भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया था, राम मंदिर में लोग टांग अड़ाने वाले लोग थे कि राम मंदिर निर्माण में बराबर जो है वकील लगा के खड़ा किए थे कि राम मंदिर न बने। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं कांग्रेसी, और ये राम विरोधी भी है, राष्ट्र विरोधी भी है। आज यही कारण है, लोग कहते हैं कि सभी जो है तो साधु संत जो है भाजपा के समर्थक हैं। ऐसी बात नहीं, हम भाजपा के समर्थक नहीं हैं, हम धर्म के समर्थक हैं, हम न्याय के समर्थक हैं, हम राष्ट्रवाद के समर्थक हैं। ये लोग करते क्या है कि भाजपा का विरोध करते करते राम का विरोध करने लग जाते हैं, और राम का विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध करने लग जाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत माता की जय बोलते हैं तो इनको भारत माता की जय बोलने में आपत्ति होने लग जाती है। ये इनकी मूर्खता है, और यही कारण है कि भारत अब धीरे धीरे जो है तो कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। कांग्रेस अंतिम सांस गिन रही है। अगर ये नहीं सुधरे तो अब इनका अंतिम समय चल रहा है। और ये इसीलिए लोग कहते हैं कि सोनिया गांधी विदेशी है, उसके अंदर अभी तक भारतीय संस्कार नहीं आ पाए। ये मानसिकता अगर उसकी राष्ट्र विरोधी मानसिकता है तो अच्छा था कि वो बार डांसर जैसे पहले थी एंटोनियो माइनो, वही उसको बन के रहना ठीक है, फिर से उसी दुनिया में चले जाना अच्छा रहेगा। भारत में यहाँ तो जनता का साफ है, हमारी भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति का समग्र दर्शन प्रभु श्री राम के पावन चरित्रों से होता है, इसलिए जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। અને હવે વાત એ જેને લઈને આખા રાજ્યમાં ચર્ચાનો વંટોળ ઉપડ્યો હતો, ગુજરાતમાં ગાંધીના ગુજરાતમાં દારૂબંધીવાળા ગુજરાતમાં દારૂ પીવાની પરવાનગી એ પણ ગિફ્ટ સિટીની અંદર, અને એના માટેની અરજીઓ પણ આવી ચૂકી છે, અને 2 અરજીઓ આવી, 2 અરજીઓને પરવાનગી પણ આપી દેવામાં આવી છે। મંજૂરી માટે બનાવેલ કમિટીએ આ બંને અરજીઓને મંજૂરી આપી દીધી છે। હોટેલ ગ્રાન્ડ મર્ક્યુરી અને ગિફ્ટ સિટી ક્લબ બંનેને દારૂ વેચવા માટેની મંજૂરી અપાઈ છે। વાઇન અને ડાઇન શોપને મંજૂરી અપાઈ ગઈ છે। અત્યાર સુધી 2 અરજી આવી હતી અને બંને પાસ થઈ ગઈ છે। હોટેલ 5 સ્ટાર જે છે, વોટ ઇઝ ધેટ કોલ્ડ, ગ્રાન્ડ મર્ક્યોર, અને અધર વન ઇઝ ગિફ્ટ સિટી ક્લબ। આ બેની અરજી આવી હતી FL3 માટે। The committee has approved it. There is a committee which deals with it. અને આગળ વાત કરવી છે જગતના તાતના વિરોધની। એક તરફ માવઠું છે, બીજી તરફ સરકારી માર ખેડૂતો ઉપર પડી રહ્યો છે। અલગ અલગ જગ્યાએ ખેડૂતોનો વિરોધ દેખાઈ રહ્યો છે। આખરે ક્યાં, શા માટે ખેડૂતો વિરોધ કરી રહ્યા છે, ધવલ પાસેથી જાણીએ। જો કે સામાન્ય પ્રજા અને જગતના તાતને તો દર વખતે પ્રશ્નો જ હોય છે, અને એવી જ ફરી ઘટનાઓ 2 સામે આવી છે। એક મધ્ય ગુજરાત ભરૂચમાંથી આવી છે કે ભરૂચ જિલ્લામાં ખેડૂતોનું એક વિરોધ પ્રદર્શન સામે આવ્યું છે। સરકારી પ્રોજેક્ટમાં સંપાદિત જમીનો હતું, એનું યોગ્ય વળતર સરકારે ન આપ્યું હોય। 32 ગામના ખેડૂતો બાયો ચડાવી છે, અને 32 ગામના ખેડૂતોએ પોતાના ચૂંટણી કાર્ડ ફરી જમા કરાવી દીધા છે સરકારમાં, અને એ રીતે એક વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે। કલેક્ટર કચેરીએ વિરોધ પ્રદર્શન માટે પહોંચ્યા ત્યારે પોલીસ બંદોબસ્ત પણ લગાવવામાં આવ્યો હતો, અને ખેડૂતોની માંગ છે કે અમને સરકારી જે સંપાદિત જમીન છે એનું યોગ્ય વળતર આપવામાં આવે। તો બીજું બાજુ ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠાના પ્રશ્નો છે। નર્મદાની કેનાલોથી પાણી તો પહોંચી ગયા, પણ આ કેનાલોના કામ ભ્રષ્ટાચારમાં એવા ખરાબ બન્યા કે જેને લઈને ખેડૂતોનો ઊભો પાકથી લઈને તમામ ખેતરો નષ્ટ થઈ રહ્યા છે, અને એનું મુખ્ય કારણ છે કેનાલોમાં વારે તહેવારે થઈ રહેલા ભંગાણ। બનાસકાંઠા જિલ્લામાં તો કેનાલોનું ભંગાણ થવું એ રોજની ઘટના બની ગઈ હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, અને બનાસકાંઠાના સરહદી વિસ્તારોની અંદર જે આ કેનાલ તૂટી છે જેને લઈને પાકને પણ નુકસાન થયું છે। જી, અને ગુજરાતના તંત્રની વાત કરવી છે। એવું લાગે છે કે હમ નહીં સુધરેંગેની નેમ આ તંત્રએ લીધી છે, કારણ કે ભયાનકતા જોઈ છે આપણે। હમણાં થોડા દિવસો પહેલા સંદેશ ન્યૂઝે ભયાનકતા ઉજાગર કરી હતી, જેમાં ચાલુ વાહનની અંદર ખચોખચ ભરેલા એ વાહનની અંદર દીકરીઓ સાથે છેડતી થઈ। જીવ બચાવવા, આબરૂ બચાવવા એ દીકરીઓ ચાલુ વાહનમાંથી, ચાલુ પિકઅપમાંથી કૂદી ગઈ। એ પછી બાંયધરીઓ અપાઈ હતી કે હવે આવું નહીં થાય, ગુજરાતની અંદર આવી મોતની સવારી નહીં જોવા મળે, ગુજરાતની અંદર આવા ખચોખચ ભરેલા વાહનો જોવા નહીં મળે। દરેક જગ્યાએ સરકારી એસટીને દોડાવવામાં આવશે, તંત્ર એના પર કામ કરશે, પણ લાગે છે કે હજી આની ઉપર કોઈ જ કામ નથી થયું। ફરી એકવાર વરવો દાખલો, બોલતો પુરાવો તંત્રની આળસુ નીતિનો સામે આવ્યો છે। સાબરકાંઠામાં ખેડ બ્રહ્મા અંબાજી હાઈવે ઉપર આ મોતની સવારી દેખાઈ રહી છે કે ઇકો કાર છે, એની અંદર ખચોખચ લોકો ભરેલા છે, ઉપર પણ લોકો બેઠા છે, જીપની અંદર પણ લોકો લટકી લટકીને મુસાફરી કરી રહ્યા છે। કોણ વાહન ચલાવે છે? 5 થી 7 લોકોની પરવાનગી હોય છે, બેસવાની કેપેસિટી હોય છે, એની અંદર 25 થી 30 લોકો હજી પણ ભરવામાં
કરવામાં આવી રહ્યા છે અને તંત્ર કહે છે કે અમે બધી જ કામગીરી વ્યવસ્થિત રીતે કરીએ છીએ. અને વાત કરવી છે હીરાની ચમકમાં નાહતી સુરત નગરીની. જી હા, તાપી કિનારે વસેલી સુરત નગરીએ વધુ એક કીર્તિમાન પોતાના નામે સ્થાપિત કર્યો છે, કારણ કે સ્વચ્છ સર્વેક્ષણમાં સૌથી પહેલા નંબરે આખા દેશની અંદર સુરત આવ્યું છે. જી હા, સ્વચ્છતામાં સુરત દેશમાં નંબર 1 છે અને સુરત મહાનગરપાલિકા આજે પોતાની પીઠ થાબડી રહી છે, કારણ કે દેશ આખાની અંદર જો કોઈ સૌથી સ્વચ્છ શહેર હોય તો એ સુરત છે અને સુરતની સાથે સાથે છેલ્લા 7 વર્ષથી રેકોર્ડ જીતતું આવે છે. આ પ્રથમ ક્રમાંકે ઇન્દોર શહેર પણ મધ્યપ્રદેશનું છે. સુરતમાં મહાનગરપાલિકામાં ખુશી જોવા મળી રહી છે, લોકોમાં પણ ખુશી જોવા મળી રહી છે. સુરતના શહેરીજનોની મદદ અને એમનામાં આવેલી જાગૃતિને કારણે જે એમણે સપોર્ટ કર્યો છે, આ સપોર્ટને કારણે આજે સુરત આ પહેલા નંબરે આવ્યું છે. આપણા માટે ગર્વની વાત છે, આનંદની વાત છે અને ઐતિહાસિક દિવસ એ આપણા માટે છે. અને ગુજરાતનું આ એકમાત્ર શહેર જે 7 સ્ટાર સાથે પહેલા નંબરે આવ્યું છે. તો આ નંબર જાળવવો, આ સ્વચ્છતા જાળવવી, એના માટે જાગૃત રહેવું અને બાકીના લોકોને પણ જાગૃત કરવા એવી પણ મારી સૌ સુરતીજનોને ખૂબ ખૂબ આગ્રહપૂર્વક વિનંતી પણ છે. અને ગુજરાતના સૌ લોકોને પણ આ સુરતના ઐતિહાસિક આજે જે એને પહેલો નંબર મળ્યો છે એના માટે આપ સૌ પણ પોતપોતાના શહેરોમાં, પોતાના ગામમાં આ રીતે સ્વચ્છતાનો આગ્રહ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબના જણાવ્યા મુજબ કરશો એવી વિનંતી પણ છે. પોતાના બાળકને લઈને મેં જોયું છે કે જ્યારે વાર્તા હોય છે ત્યારે પોતાના બાળકને પોતાની સાથે રાખીને સફાઈ કરતા હોય છે, તો એ માહોલ મેં ખુદ અનુભવ્યો છે. અને એ સફાઈ કર્મચારી મારી ભાઈ બહેનો અને સૌ અધિકારીઓને આપણા માધ્યમથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. રામ ભક્તો માટે એક સુંદર સમાચાર આવ્યા છે અને એમાં પણ અમદાવાદના લોકો માટે, અમદાવાદના રામ ભક્તો માટે કે જો અયોધ્યા દર્શન કરવા માટે તમે જવાના છો અથવા જવા માંગો છો તો ક્યાંય ટ્રેનના ધક્કા ખાવાની જરૂર નથી. ના અહીંથી લખનઉ જઈને પછી અયોધ્યા જવાની જરૂર છે. અમદાવાદથી સીધી અયોધ્યા ફ્લાઇટની શરૂઆત થઈ છે અને ભાડું પણ ખૂબ વ્યાજબી 12 થી 13,000 રૂપિયા રાખવામાં આવ્યું છે. જય શ્રી રામના નારા સાથે આ પ્રથમ ફ્લાઇટની શરૂઆત કરવામાં આવી. આનંદમાં છીએ કે ભાઈ ચલો અમે આટલા સરસ ફંક્શનમાં અમે લોકો એમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. રામનું દર્શન કરીશું, રામ મંદિરનું. જય શ્રી રામ. ભારતમાં અત્યાર સુધી મંદિરો તોડવાના કાર્યો થયા છે, પણ ભારતની અંદર સૌથી પહેલું આ ઉત્તર પ્રદેશના અયોધ્યાની અંદર જે રામ મંદિરનું જે નિર્માણ થયું છે અને એનું જે રેલવે સ્ટેશન બનાવ્યું છે, એનું જે ભવ્યાતિ ભવ્ય ડેકોરેશન કર્યું એ ખરેખર ભારત સરકારને અભિનંદનને પાત્ર છે.